وعلى آله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل
وعلى آله. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين، ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا، وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول، وإلى روح سيدنا الحسن، وإلى روح سيدنا الحسين، ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله، وإلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريم وصيون، ثم إلى روحي سيد عمر وإلى ساري صاحب تجمعته، وإلى روحي سيد محمد صاحب تجمعته، وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، وسيدنا الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي الجابي البنتني، وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسند الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ النشي حبيب بكر بن سالم، وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجي بن محمد بن حامد بن شهاب بكر بن سالم وتلميذهما، سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شكر الدين، وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan syukur yang timbul dari lubuk hati kita yang terdalam, di mana saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, memudahkan langkah kaki kita untuk melangkah ke rumahnya Allah dalam pengajian rutin kita setiap hari Rabu di Masjid Walimah, di mana kita membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengamalkan
apa-apa yang terdapat di dalam kitab ini, baik yang berasal dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun dari hikmah perkataan para ulama. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sampai kepada al-maqalatu tsalitsah, nasihat yang ketiga, dan hari ini kita akan masuk al-maqalatur rabi'ah, nasihat yang keempat. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain, ila an qala al-maqalatur rabi'ah an Umar radhiyallahu anhu, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Jadi kalau nasihat yang ketiga yang telah kita bahas kemarin itu berasal dari khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka nasihat yang keempat ini datangnya dari khalifah yang kedua, yaitu siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, izzud dunya, kemuliaan dunia itu, bil mal, dengan harta, wa izzul akhirah, dan kemuliaan akhirat, bi salihil a'mal, dengan amal soleh. Kita ulangi lagi, kemuliaan dunia dengan harta dan kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Syekh Nawawi menjelaskan perkataan Sayyidina Umar ini, kata beliau, ay fala tataqawwa umurud dunya, tidak akan menjadi kuat urusan dunia kita, ibu-ibu, wala tasluhu, dan tak akan menjadi baik urusan dunia, illa bil amwal, kecuali dengan reto, dengan harta. Takkan menjadi baik, takkan terbenar gino urusan dunia kita kalau tidak dengan harta. Begitu juga wala tataqawwa umurul akhirah, tak akan menjadi kuat perkara akhirat, urusan-urusan akhirat, wala tasluhu, dan juga tak akan menjadi baik urusan-urusan akhirat, illa bil a'malis salihah, kecuali dengan amal soleh. Artinya di sini dituntut dalam kehidupan kita ini ada yang namanya keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Cuma jangan salah memahami seimbang di situ. Ada orang kadang bojo lemak cak aku ikola anu masuk galo. Ngaji payung, nak terkenjit-kenjit payung, itu bukan seimbang. Itu namanya buyang. Apa hilang baik gawe dia tadi, kebaikan dia tadi. Maksudnya di sini apa? Untuk mencari akhirat itu, ya kita tak bakal pacak dengan meninggalkan urusan dunia. Ya. Jadi diceritakan, diriwayatkan
dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, ketika hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, maka ada beberapa hal yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan begitu beliau sampai ke Madinah. Di antara perkara yang penting yang didahulukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selain membangun masjid, membangun Masjid Nabawi, Nabi juga mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Siapa kaum Muhajirin? Lupa? Muhajirin. Disebut Muhajirin. Muhajirin itu orang-orang yang berhijrah, yang pindah. Nabi itu kan ngali dari Mekah ke Madinah, tunda seorang, rame-rame berombongan. Nah, rombongan yang ngali itu namanya Muhajirin. Artinya orang Mekah. Muhajirin. Muhajir, orang yang berpindah. Nah, ada yang nyambut di Madinah itu penduduk asli Madinah yang nerima orang-orang Mekah tadi. Mereka lah yang disebut golongan Ansor. Ansor itu maksudnya rombongan yang nolong. Yang nolong siapa? Orang-orang hijrah tadi. Jadi sahabat Nabi itu kalau yang asli dari Mekah itu disebut golongan Muhajirin. Kalau penduduk Madinah disebut golongan Ansor. Nah, orang Muhajirin ini ketika pindah ke Mekah tak mau apa-apa. Harta mereka tinggal. Padahal tidak sedikit dari mereka itu orang-orang yang terpandang. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman. Ini orang-orang berduit kaya raya di Mekah. Tapi demi menyelamatkan iman, pindah ke Madinah, ibu-ibu. Tinggal galau, reto tinggal. Bahkan ada yang bini tinggal. Bininya tak hendak diajak beriman, sudah tinggal. Sampai ke Madinah, maka baginda Nabi SAW antara orang Muhajirin dan orang Ansor dipersaudarakan, dijadikan adik-beradik, angkat-angkatan. Kau dengan yang iko, ya Nabi. Kau dengan yang iko. Termasuklah yang dipersaudarakan oleh baginda Nabi SAW. Itu Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu disebut Al-Farisi, dia ini orang Persia. Bahkan dia juga bukan orang Mekah. Dia pindah dari Persia, Iran, Persia itu. Pindah ke Madinah. Maka disebut Salman Al-Farisi. Maksudnya Salman orang Persia. Kita kan ada galak nama budak kecil Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu yang orang Persia artinya. Mana kui ke Ican Al-Ancoli. Dari Ancol. Bukan Al-Tanjung Atapi, Al-Ancoli. Sayyidina Salman datang ke Madinah, maka dipersaudarakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan orang Madinah yang kita kenal dengan Abu Darda. Dipanggil Abu Darda. Jadi sebelum kita bahas hadis ini, ada cerita yang menarik dengan antara Sayyidina Salman dengan Abu Darda ini. Jadi itu selesai mereka dipersaudarakan, dibuat hubungan adik-beradik oleh baginda Nabi SAW. Maka orang-orang Madinah ini
Madinah asli ini, mereka menawarkan kepada saudara-saudaranya yang baru hijrah tadi, terutama yang berduit, aku nak rumah ni, dua, kau milih nak yang mana. Adik kan rombongan orang muhajirin tu tak mau apa-apa. Kau pengen rumahku yang mana, ambil lah. Ingin kau ngomong, aku naruh kebun banyak. Kau pengen yang mana, ambil. Bahkan ibu-ibu yang naruh bini lebih dari sekok, dia berkata kepada saudaranya orang muhajirin tadi, "Nai kau biniku, kau agam yang mana? Men kau agam, nak kusarakkan." Maksudnya itu agar pacak kau nikahi. Sampai pak itu persahabatan persaudaraan yang terbina antara orang Ansor dan orang muhajirin. Kuat luar biasa ikatan yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari, ini sebelum kita masuk kepada pembahasan, cerita dikit tentang Sayyidina Salman. Sayyidina Salman ini datang ke Madinah, bujang masih, belum nikah. Maka ada suatu hari dia terlihat budak betina, Sir, budak Madinah, agam dia. Mikir Sayyidina Salman, bagaimana lah cara nak melamar budak tadi. Maka dia teringat, dia naruh adik-beradik, angkat-angkatan tadi, Abu Darda. Yang mana Abu Darda ini orang Madinah asli, sedangkan dia orang Persia, orang Iran. Dia tak ngerti adat istiadat orang Madinah, bagaimana cara melamar anak gadis. Akhirnya dia ngomong kepada Abu Darda, diceritakannya keinginannya itu, dan dia minta Abu Darda yang melamarkan, karena Abu Darda ini dia pandang orangnya pacak ngomong. Kalau dia ngomong tuh bagus, jadi lebih mampu untuk nyampaikan kehendak Sayyidina Salman tadi. Ditambah lagi dia orang Madinah asli, dia pasti lebih paham bagaimana adat orang Madinah ketika nak melamar anak gadis. Baik itu diceritakannya, senang Abu Darda, ladas, ayo je. Akhirnya digari ke rumah budak Tino tadi, ibu-ibu. Baik itu digari, senang. Bapak budak betina ini, orang tuanya senang. Ngapa? Bagaimana tidak? Yang datang ini adalah dua sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Darda dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Setelah nyampaikan kendaknya itu Abu Darda, maka uji bapaknya itu, alhamdulillah ya, kami senang, kami senang. Apalagi yang melamar ni orang-orang baik, orang-orang soleh. Cuma ujinya baik kok, gati yang nak jadi ni budak, tergantung dia anak kami. Tergantung dia anak kami, tak pacak nak mutuskan. Jadi kami nak berasan dulu. Yo payu, Abu Darda dengan Sayyidina Salman tadi. Masuk ke dalam bapaknya. Masuk ke dalam, berembuk. Terdapat keputusan. Akhirnya dia keluar. Setelah basa-basi dia ngomong, ujinya, ya senang kami itu, senang. Ya ada yang agam dengan anak kami, tapi ternyata minta maaf ujinya. Lamaran Salman tadi ditolak oleh budak gadis itu. Saya terima. Wow, nengari tak lemah hati Sayyidina Salman. Tak lemah. Dan Sayyidina Salman, ibu-ibu, pengen tahu alasannya. Ngapa lamarannya itu ditolak? Ya biar dia bisa introspeksi diri, biar dia tahu kekurangan dia. Ngapa sampai betina itu tak galak. Jadi, uji bapak budak Tino tadi, anak kami kan lah doagam di budak. Nah budak tu siapa? Yalah kau, Abu Darda. Abu Darda yang nyampaikan omongan. Yang nyampaikan omongan. Tekanjan, Abu Darda tekanjan. Salman tadi tekanjan. Bak mana iko aja. Ketempuan tahlil. Tadi nak melamarkan orang, ikut dia. Bak mana lah bapak budak Tino itu. Sekarang aja gantian. Kami yang melamar engkau Abu Darda. Tu anak kami. Nah, bingung Abu Darda. Yang tak lemah di Salman tadi. Tapi inilah hati sahabat Nabi, ibu-ibu.
Baitu dengar itu Sayyidina Salman langsung berubah. Langsung berubah perasaan dia. Laju jinyo aku nukum. Laju. Singkat cerita jadi Abu Darda ini dengan betina tadi. Dan bahasa kita kira-kira ketua panitia dia acara tuh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jarak itu terjadi di kita di dusun kita. Misal ini dulu pernah ibu-ibu. Kisah seperti ini pernah terjadi dengan sahabat kami. Kayak kapan-kapan kami ceritakan. Jadi inilah hati sahabat Nabi SAW. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berhubungan dengan nasihat Sayyidina Umar tadi. Jadi suatu hari setelah Abu Darda kawin berumah tangga, fazara Salman Abu Darda. Sayyidina Salman suatu hari mengunjungi saudaranya Sayyidina Abu Darda. Dijengoknya. Bagaimana keadaan saudaraku ini? Begitu sampai di rumah, fara'a Ummu Darda mutabaddilah. Dia melihat keadaan bininya Abu Darda, yaitu Ummu Darda mutabaddilah. Ia setelan iku nih, pecahan apa itu? Swahadonya. Pokok dalam keadaan tak lemak dilihat beh. Yo pecak saro nih aneh itu, pecak orang saro. Banget kerak tadi. Dia tebak mana? Bingung. Sayyidina Salman lama tak bertemu tadi, datang ke situ. Apa jadi baiko? Jadi baiko. Akhirnya dia bertanya dengan Ummu Darda itu, "Masya nukah? Apa yang terjadi? Ngapa Pak laju baiko?" Dijawab oleh Ummu Darda, "Akhuka, saudaramu itu, adik-beradikmu itu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya." Pecak tak naruh kendak dengan dunia ini. Cak tak naruh kendak. Ini hidup kami baik kan? Ya kira-kira ibu-ibu semangat ibadah tuh luar biasa sampai barangkali mencari letak kodak lagi. Sehingga nak ibadat. Ujo, dua beradik dengan kawin ini Abu Darda pecak tak naruh kendak dengan dunia ini. Tak lama itu faja'a Abu Darda. Datanglah Abu Darda. Baik itu melihat ada Sayyidina Salman, Sayyidina Abu Darda senang. Maka untuk menyambut Sayyidina Salman, fasana'a lahu ta'aman. Dia buatkan makanan untuk menyambut saudaranya tadi. Setelah dibuat makanan, Sayyidina Abu Darda ngomong, "Kul, makanlah aja. Makanlah kau. Fa inni sha'im." Lajulah, aku puasa. Puasa. No, Sayyidina Salman nyuruh orang makan, dia puasa. Uji Sayyidina Salman, "Ma ana bi akilin hatta ta'kul." Aku tak bakal makan sampai kau milu makan juga. Oleh tak kelamaan, fa'akal. Maka dia makan, laju berbuka puasa tadi. Biasanya tak berhenti lagi puasa tiap hari, bukan lagi Senin Kamis. Hari juga tadi semangat ibadah tu luar biasa, pecah tanah lu kendak dengan dunia. Jadi Sayyidina Salman ni kalau tak beres kanca itu, tak beres. Maka dia malam itu minta izin nginap di rumah saudara. Diizinkan oleh Abu Darda. Falamma kana al-lail dhahabat falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda yakum. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu nam fanama. Baik itu dia nginap di rumah Abu Darda, Salman ini suatu malam melihat Abu Darda terbangun. Nah apa dia jaga tuh? Nama yang orang soleh Abu Darda. Nama yang tahajud. Nah. Salman jaga. Tahu saya Salman nak mayang ni kan. Hujan 6. Sayyidina Salman tidur. Tak jadi mayang. Terus tidur sama main tidur. Sayyidina Salman.
Nurut pula Abu Darda. Fanama, maka kemudian dia tidur. Thumma dhahaba yakum. Faqala lahu nam. Kemudian dia terjaga lagi, bangun lagi. Bangun yang kedua kalinya. Ketahuan pula oleh Sayyidina Salman. Apa Sayyidina Salman? Apa yang tidur? Serunya tidur pula. Nah, Abu Darda lah mulai bingung kan. Nah, dia tak jadi orang mayang. Rumah-rumahku. Tapi dia nurut lah dengan saudaranya tadi. Falamma kana min akhiril lail qala Salman. Baitulah akhir malam, berarti lanak subuh. Lanak subuh. Sayyidina Salman, justru Sayyidina Salman yang jagokan Sayyidina Abu Darda. Kum, jago. Alan fasallaina. Nah, sekarang Salman nak mayang-mayanglah. Fasallaya jami'ah. Maka orang dua ini mayang berjamaah. Mereka mayang galau. Faqala lahu Salman, setelah mayang, lagi hening, diajak Sayyidina Salman ngomong. Abu Darda ngomong baik-baik. Inna li rabbika alaika haqqan. Tuhanmu Allah punya hak atas dirimu. Wa inna li nafsika alaika haqqan. Dan badanmu ini naruh hak juga dengan kau. Wa li ahlika alaika haqqan. Dan keluargamu juga ada hak atas dirimu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka masing-masing itu berikanlah haknya. Artinya biasa-biasa wae dalam hidup ini. Tuhanmu ada hak. Badanmu ini sian ada hak juga. Kan diajak puasa terus. Pengen makan lemak. Keluargamu juga ada hak. Pengen berpakaian bagus, pengen cara orang. Barangkali kurang dengan omongan Sayyidina Salman nih, Sayyidina Abu Darda. Akhirnya fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngari Nabi, nak melapor. Ujar Salman itu baik. Aku mayang tak jadi. Aku puasa suruhnya. Fadzakara dzalika lahu. Dia ceritakan keadaan tadi, cerita tadi. Baik itu dengar cerita itu apa dijawab oleh baginda Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman. Salman benar. Benar uji Salman. Rawahul Bukhari. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ibu-ibu, galau gawe kan jamak-jamak baik. Nguji gawe baik. Melala berlebihan tak bagus pula. Hari-hari nak ibadah, nak ke masjid, teko mencari lupa. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan itu dia telah membawa fitnah kepada agama ini. Hal seperti itu tidak diajarkan, bahkan dibenci oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang-sedang wah. Bahkan Nabi dalam suatu kesempatan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, qalaha thalatha. Nabi ulangi itu sampai 3 kali. Ngapa? Celaka je Nabi, orang yang keterlaluan tu. Bukan didoakan Nabi bagus, didoakan Nabi celaka. Orang-orang yang berlebihan, termasuk berlebih-lebihan dalam urusan agama. Biasa-biasa wae. Galau gawe ibu-ibu. Apan berlebih-lebihan tak bagus. Tak bagus. Ngaji. Malah tak berhenti lagi ngaji kok. Di Bitung ngaji, pergi tiap hari kok 2-3 kali ngaji. Teko laki di rumah tak pati keruruan. Itu tak bagus lagi itu. No, je laki lah ngaji pula. Kelam ngaji pula. Yuk ngaji tu benar gawe bagus. Cuma laki naruh hak. Jo kan
pacak-pacaklah kita. Oh. Di masjid, no, tak balik-balik. Orang di rumah kelaparan. Oh. Ini dilaknat oleh baginda Nabi SAW. Perbuatan semacam ini. Sedang-sedang wae galau gawe. Jam ngaji. Kagi ada pangko waktu ikut jam mencari itu ibadah itu. Begawe itu nyari duit itu ibadah. Takkan bagus kata Sayyidina Umar tadi perkara dunia itu nih kalau bukan dengan harta tak jadi orang jadi nak mencari itu. Udah itu tak masuk hati pula mayang belah buntu. Aku tak masuk hati dengar ceramah buntu. Ya ada lah pangko buntu tuh kali-kali. Cuma kan maksud aku tuh bukan gawe dibuat. Ikan memang berat tulang. Jangan sampai ada ibu-ibu orang yang dengan dalih agama meninggalkan kewajiban terhadap keluarga. Ujiku tadi, mereka justru tidak menambah kebaikan untuk agama ini, tapi membawa fitnah untuk agama ini. Termasuk setelan, bagus-bagus, lagak-lagak, ada pangko nyetel. Kelihatan tadi. Sayyidina Salman kebingungan melihat setelan bini Abu Darda, tetap apa? Dia menjadi baik kok. Ya ndo pula nak pecah biduan. Cuma adalah lemak melihatnya tuh. Kita juga berpenampilan ini ibu-ibu nak lemak agar orang tuh ngapo simpati dengan Islam itu. Orang beragama tuh bersih melihatnya. Iko mulai Allah tak kau melihat. Oh. Apun para dia berpening-pening pala tak mandi-mandi. La haula wala quwata illa billah. Oh, belaga-laga nyetel. Naruh minyak, berminyak agerum. Cuma berminyak itu juga jamak-jamak baik. Nyari minyak mambu lemak. Kemulah telentang. Cacam je kita minyak apa itu. Segala gawe ibu-ibu. Jamak-jamak baik. Takkan menjadi baik urusan dunia ini kalau tak ada dengan harta. Yang ngomong ikan siapa? Sayyidina Umar. Yang ngomong ni Sayyidina Umar, sahabat utama baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mereka tu tak usah nak diukur rasa takutnya kepada Allah, nak diukur dengan kita, tak usah jauh. Tak terparak-parak. Tapi ternyata level kelas Sayyidina Umar lagi masih ngomong baik kok. Efeknya kaki banyak Bapak Ibu. Rumah tangga berantakan. Bukan sedikit yang terjadi kemudian perceraian. Tadi karena ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Jadi takkan menjadi baik urusan dunia kalau tidak dengan harta. Dan takkan menjadi baik urusan akhirat kalau tidak dengan amal soleh. Jadi seimbang. Nabi SAW itu bahkan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin membuat satu bab khusus, al-iqtisad fil ibadah, sederhana dalam ibadah. Sederhana. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, kuntu usalli ma'an Nabi SAW salawat. Kami ini solat di belakang baginda Nabi Muhammad SAW, mayang dengan Nabi. Nah ini berapa kali pernah kami sampaikan. Fakanat salatuhu qasdan. Maka solatnya baginda Nabi itu sederhana, sedang-sedang wae. Wa khutbatuhu qasdan. Khutbahnya Nabi sederhana, sedang-sedang wae. Atau masuk kita jadi imam. Ini orang jantan terutama. Kamu tak ada jadi imam nanti.
orang jantan imam teko imam tu jamak-jamak bae jo kan orang mula bergaya-gaya kaki ya lama gini. Boleh ibu-ibu imam panjang lama-lama tu ketika makmumnya terbatas. Maksudnya makmum tu yo orangnya terbatas, orang itu yang dia kenal dan makmum ini memang ridho untuk dipanjangkan. Memang minta nian, coba panjang-panjang kita kali ini. Nah, kalau di masjid apalagi masjid di situ yo orang dari mana-mana, misalnya pecah di masjid Walimah, ini masjid perhentian orang. Kadang orang mayang tuh bukan orang teng batu, orang singgah, orang dari mana, jo kan, kalau orang ada gawe, iko melatelamu, gaya-gaya kaki no, tejeruop iko. Ini jadi lagi, nah sahabat ngomong, Nabi tuh, mayang Nabi tuh, sedang-sedang wae. Dan khutbahnya baginda Nabi SAW sedang-sedang wae. Khutbah telamu berbunyi-bunyi perut ya lapar ya Allah jika belum mudah sehingga banyak jamaah kelang-kelik termasuk ceramah baitulah lihat maka ada beberapa guru kita itu ibu-ibu mereka jadwal khutbah itu khutbah Jumat itu tak ada full. Tak ada tiap Jumat orang minta khutbah tunda diterima kalau mereka khutbah dalam 1 bulan itu 3 kali sekali 1 kali Jumat mereka jadi pendengar. Ngapa ketika ditanya model itu agar pacak merasakan bakman jamaah jadi tahu rasa jadi jamaah tuh ada teman lama gino kesal wow kesal sehingga leman kelang-kelik melihat jam. Uji guru kami dulu ceramah tuh jamak-jamak wae. Apa orang asalnya tegak lah pesender. Engkau lah ngunjurkan kaki lah mesu. Yang itulah pejak belum kelang-kelik leman melihat jam dengar. Enggak sebagus apapun ibu-ibu isi materi ceramah. Malah banget lama tak bagus lagi. Kesal. Berdoa baitulah. Yang penting-penting baik. Kalau Robbana dibaca tak udah-udah Robbana iko Robbana itu sehingga ndak lagi bro angkat tangan laba iko lah penginan no timbulnya orang berdoa tadi ndak lagi ikhlas berutuk lah dengar berdoa Galo Robbana dibaca. Kapunya asa dipasati artinya itulah doa deh. Makanya orang yang alim itu Bapak Ibu doanya singkat. Itu ciri orang alim. Termasuk ciri orang alim itu perkataannya ringkas, padat, mudah dipahami. Tak ada meleter-leter. Itu ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang jantan, lagi panggilan, diminta orang sambutan tuh jamak-jamak baik. Lama ngomong, kena tuh sambutan tuh 2-3 yang sambutan tuh, bah kesal, jam 2 baru nak makan panggilan. Cam di kita banyak gino segala gawe sedang-sedang baik balik ke yang tadi jadi urusan dunia bahkan pernah dulu kami sampaikan kalau ibu-ibu masih ingat baginda Nabi SAW memberikan perumpamaan dengan 4 dinar harta yang uji Nabi dinar 1 dinar yang kalian keluarkan untuk berjuang di jalan Allah, 1 dinar yang kalian keluarkan untuk membebaskan budak hamba sahaya, juga 1 dinar yang kalian keluarkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Yang mana uji Nabi yang paling besar pahalanya? Dinar yang kalian keluarkan untuk ngenjuk nafkah. Ya ikut nih dalam kondisi kira-kira ada orang hidup pas-pasan.
Pas-pasan. Ya nak didulukan yang mana? Iya yang wajib dulu keluarga. Kok keman ada lebih baru? Ayo kecuali menurang tuh memang duitnya banyak. Ya laju kalau dekah laju, nyumbang madrasah laju, nyumbang pesantren laju, wakaf laju. Anak bini ndak tinggal. Iko anak bini nak makan lagi saro, lo mana kan nak nyumbang tak nyumbang. Maka harus bijak. Takkan menjadi baik urusan dunia kalau bukan dengan harta. Ikon Indo pulo ibu-ibu nyuruh kita laju oleh mencari tadi mayang lupa, kewajiban lupa, ngajin dondo pulau itu. Dan sebenarnya kalau kami pikir dengan kita hidup ya milu tuntunan Nabi SAW dapat galau kayak ada jam hari itu malam tuh ngaji 5 waktu masih baca ke masjid, tapi mencari do tinggal orang panggilan masih pacak pergi, pacak marah orang. Lemak hidup itu kerasa lebih sehat hidup model itu. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli. Kalau kalian, kata Nabi SAW, dalam keadaan ngantuk, palo berat, tapi kini nak mayang, falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Maka tidur kala dulu, tegal. Istirahat kala dulu sampai rasa kantuk tadi hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Jangan sampai uji Nabi kayak jadi paksakan mayang. Mayang tuh zikir, di situ ada istighfar, kita mayang tuh kayak kan memuji Allah. Kayak uji Nabi, kalian mengira menyangka kalian beristighfar minta ampun kepada Allah, fayasubba nafsahu. Ternyata kita mencaci diri kita seorang. Bebacon tadi maksudnya lang racau. Oleh ngapa? Tekantuk mayang. Bebacon tuh timbul salah lah. Maka dalam urusan sholat baik Nabi nyuruh ia pandang ngantuk tuh tidurkan dulu kaki mayang. Jangan cuma laju tidur tumpak tak mayang lagi. Tidur kan tegal mau tabu alarm sekedar untuk menghilangkan kantuk tadi. Karena balik ke yang tadi ibu, badan juga naruh hak. Badan ini kan naruh hak. Jadi mantekan tuh, uluk tidurkan dulu. Kita terpeci misalnya, balik dari berjalan, badan jeri, keringan, ya uluk usai dulu mandi. Mayang, mandi, ngunjurkan kaki, dikit berkipas, sudah telabang selemak, baru mayang. Ya ujiku tadi, mayang tuh tak lemak pula, malah badan bergetar-getar. Memeruap mayang. Timbulnya, ndak lagi husuk membaca, nak cepat udah. Jadi, sederhanalah, sederhana. Dan kata baginda Nabi SAW, inna ad-dina yusron. Agama ini mudah, ibu-ibu. Agama ini mudah. Agama ini untuk menjadikan hidup kita ini lebih terarah, teratur. Itu tujuan beragama itu. Menjadikan hidup kita ini lebih terarah, lebih rapi, lebih bagus urusan dunia akhirat kita. Walam yushadad din illa ghalabahu. Dan tidaklah orang-orang itu ada orang
berlebih-lebihan dalam urusan agamanya illa ghalabahu, kecuali dia bakal kalah. Bakal kalah seorang lagi ngapa? Ya urusan dia akhirnya berantakan, urusan dunia dia berlebih-lebihan dalam urusan agama itu. Illa ghalabahu, kecuali berlebih-lebihannya itu ghalabahu kata Nabi, akan mengalahkan dia. Timbulnya kaki ibadah kalau mabuk dia tadi. Akhirnya tak apa? Oleh longo mabuk ibadah tadi. Tambah error. Maka kata Nabi SAW, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu. Nabi menasihati sahabat, bersikaplah pertengahan, beramallah semampu kalian. Beramallah kata Nabi, beribadahlah bil ghadwah, pagi hari. Pagi itu sudah subuh sampai terbit fajar hidupkan dengan ibadah. Warauha, pagi petang sudah asar menjelang maghrib itu hidupkan dengan ibadah. Wa syai'im minad dulja, dan di akhir malam ala nak para subuh tuh hidupkan dengan ibadah. Itu aja Nabi pilih waktu-waktu itu. Jadi kata Nabi SAW, maksud yang ingin disampaikan oleh Nabi ini dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin agar ngapa? Wa ma'nahu ista'inu ala ta'atillah azza wa jalla bil a'mal fi waqti nasyatikum wa faraghi qulubikum bihaitsu tastalidzuna al ibadah. Jadi kenapa Nabi SAW nyeru nah ibadah itu hidupkan aja Nabi waktu-waktu tadi, pagi hari setelah subuh itu, petang menjelang maghrib, di akhir malam, sesaat sebelum subuh. Ngapa? Agar kamu itu pacak merasakan lezatnya ibadah. Ibadah tuh khusyuk di waktu-waktu yang segar tadi. Nah sisanya, ya ejokan urusan dunia kita. Waktu-waktu yang tadi pakailah untuk ibadah. Nabi di sini Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini memberikan contoh terhadap musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya orang melakukan perjalanan itu kalau dia istirahat di waktu-waktu tadi, maka ya dia akan kembali segar dan dia akan semangat untuk melanjutkan perjalanan. Cak kita berjalan jauh itu, kaki berhenti di rest area, berhenti nak malam, nak maghrib berhenti mandi. Apa itulah diberikan perumpamaan. Jadi ketika melanjutkan perjalanan itu segar pula. Nah, itulah cara kita berhidup ikan. Jadi ibadah tadi lemah, kelepe berisi, akor gawe. Galau gawenya lemah. Dengan berkat naruh duit tadi ibu, kurang nyumbang yang apa? Pacak milu, pacak nolong orang. Memang rezeki itu seluruhnya lah dituliskan oleh Allah. Rezeki kita ni lah dituliskan oleh Allah. Tapi kita tetap diperintahkan untuk begawe, karena begawe itu ibadah. Maka di dalam kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau di situ menjelaskan dua makom kedudukan manusia itu. Jadi manusia itu, kita ikan ibu-ibu, ada yang diletakkan oleh Allah pada makom tajrid. Makom tajrid itu makom ada orang-orang yang dia ini tak perlu nak begawe, nak mencari itu tak perlu. Tapi rezeki itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang seperti itu. Dan kita tidak sedikit bertemu orang-orang model seperti itu, termasuk guru-guru kita. Rezeki itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi ada kata Syekh Ibn Athaillah, kelompok yang kedua yang diletakkan oleh Allah dalam makom, dalam kedudukan kasab. Maksudnya orang ini harus mencari, harus begawe. Nah, uji Syekh Ibn Athaillah, cara kita nak ngukur diri, aku ini masuk makom yang mana? Makom pertama tajrid, apa yang kedua? Makom kasab.
mudah kata Syekh Ibnu Athaillah. Tanda yang pertama tadi orang tajrid itu dia buntu ndo pening. Ibadahnya tak berubah. Semangat tulah tidak sedikit pun mempengaruhi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada keadaan seperti itu pada diri kita, bolehlah kita nak nyoba model itu kata Syekh Ibnu Athaillah. Cuma apala pening mulai apala buntu mulai pening, ada enggak begawe. Cak tenang wae, andai tenang baik beral rupak. Dengar apa buntu masih pening, berarti begawe. Ujar saya Ibnu Athaillah, kamu tuh berarti di rombongan yang kedua. Ya ngapa pula nak dia omong kene. Aku memang fokus kita bahas itu dulu. Aisyud dunia bil mal tadi ya. Tidak akan menjadi baik urusan dunia itu kecuali dengan harta. Nah, kaki di nasihat berikutnya baru kaki kita bahas yang ya pentingnya amal soleh itu untuk kebaikan akhirat kita. Nah, kami jadi kini agar-agar semangat gitu, semangat lagi ya. Yang lesu mencari jadi semangat pula nak mencari. Inilah ajaran Islam. Inilah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara boleh dikit banyaknya dari mencari itu bab lain. Bab lain. Dan juga ibu-ibu kita ini. Jadi guru kami dulu, ngapalah tujuan kita begawe itu agar di hati ini ikhlas. Agar di hati ini ikhlas. Ngapa? Tertujulah begawe. Wow, dari pagi keluar nyari duit. Tapi olehnya masih sebab ituan lah. Nah, itu akan membantu kita untuk ikhlas. Ngapa? Jadilah ya pula berusaha dan untuk rezeki hari ini dari Allah batasi kola. Begawe itu akan membantu kita untuk lebih ikhlas. Cuma ikut menegi di rumah. Dah jadilah berarti hari ini ke rezeki itu. Ya malah mantap. No, kena dia tu duit tu berdebok campak di langit. No, untuk cak bayi. Mentak noyol lah. Banyak di sini sebenarnya contoh-contoh hadis-hadis baginda Nabi SAW tentang pentingnya keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Bahkan Nabi pernah dalam satu kesempatan ibu-ibu menegur ada 3 orang sahabat. Yang mana 3 orang sahabat ini saking pengen nyamui ibadah baginda Nabi Muhammad SAW, ada yang tak berhenti lagi mayang ini, mayang, singo mayang, tak tahu mayang apa-apa. Mayang udah mayang, lah mayang pulau. Ini sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua mengamalkan puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Kalau puasa Nabi Daud, suari puasa, suarindo, suari puasa, suarindo. Ikan nih tiap hari puasa. Ada sahabat mengamalkan model itu. Dan sahabat yang ketiga tak nak kawin. Tak nak kawin. Takut ngapa? Kaki cintaku dengan Allah terbagi. Wow. Maksudnya tu nak fokus ngadu ibadah. Dah nak merurui bini, dah nak merurui anak. Baik itu didengar oleh baginda Nabi SAW. Kata Nabi, wallah, demi Allah, inilah akhsyakum lillah. Orang yang paling takut dengan Allah tu ikut ni. Aku ikut ni. Ujian Nabi. Orang yang paling takut dengan Allah tu aku. Wa ataqakum lahu. Dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi. Lakini akan tetapi asumu wa uftiru. Aku puasa, aku juga berbuka. Dah puasa terus. Wa usalli wa arkud, kata Nabi. Aku mayang tapi ada pangkonya tidur. Wa tazawwajun nisaa. Dan Nabi aku kawin, aku menikahi perempuan.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang tidak menjalankan sunnah, maka dia tidak termasuk golonganku. Juga baginda Nabi SAW. Nah, jadi itulah intinya ibu-ibu, kesimpulan pelajaran hari ini, ya galonya tu nak dirurui galau. Akhirat jangan lalai. Hidup di dunia tak lama. Kayak dalam pertemuan berikutnya kita bahas insyaallah. Perihal ini, perihal amal soleh. Pentingnya amal soleh. Nah, tadi kemarin lagi kita bahas orang yang mati masuk ke dalam kuburan, tak mau amal soleh, sama baik dengan orang pergi ke lautan tapi tak ada pakai perahu. Kan marilah dibahas. Nah, dan baik itu juga takkan menjadi baik urusan dunia kita kalau tidak dengan harta. Jadi mencari begawe, kau terasa dilemak, tidur nyenyak, duit megang, tidur nyenyak, ikut tidur tak nyenyak, nyarokan diri seorang, itu zalim, termasuk zalim kepada diri seorang. Kan kita lalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Iya, urusan dunia nak bagus, urusan akhirat nak bagus juga, nak bagus galo. Wallahu a'lam bishawab. Belum habis, jam 3 lewat berapa? Hah? Lewat berapa? 10? Lagi ada yang nak bertanya? Tak naruh? Hudam tak naruh? Ada? Dan ngaji tekan tu, ya tak apa-apa ya, tak apa-apa tekan tu. Keutamaan majelis ilmu ini, ibu-ibu, kan sering kita sampaikan di awal. Duduk Tegal kita di majelis ilmu, banyak kebaikan yang bakal kita dapatkan. Ini perkumpulan kata Nabi SAW yang tak bakal merugi orang-orang yang duduk bersama mereka. Tekantuk macam itu oleh pahala oleh. Daripada tekantuk di rumah. Adik kan bukan mayang kan? Mayang tadi. Ya kita ngaji ya Allah lah tekantuk tu. Ya cuma jangan tekantuk terus weh. Mulai tiap ngaji tekantuk. Tak pati tahu lagi yang ku omong kan. Kapan balik uji orang rumah yang aku ujian haram mentau. Tidur. Tapi apakah dapat pahala? Dapat insyaallah. Tetap dapat. Makanya aku ngomong dari awal kita ngaji nih ibu-ibu, pentingnya besarnya pahala ngaji. Melabis habis sawa nak tertidur loh bawa kasur. Tidur dibikirkan. Dapat pahala insyaallah. Cuma jelas akan lebih banyak pahala orang yang nyimak dapat pahala dengar, apalagi sampai diamalkan. Tapi tetap dapat kebaikan. Walaupun tekan tu. Jangan jadi alasan kayak gitu. Aku doi nak ngaji kalau tekan tu aku. Ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Mana? Baik. Ngaji, rajin ngaji, di Biko ngaji, di Pitu ngaji, tapi tak dapat tak oleh. Tebak mana? Pokok baik ibu-ibu. Ilmu itu terlepas nanti diamalkan atau tidak. Pokoknya yang seperti sering kami sampaikan itu. Kata baginda Nabi SAW, jadilah kalian orang alim, kun aliman. Tak pacak jadi orang alim, orang yang mengajar atau muta'alim. Jadilah orang yang belajar. Tak pacak ngajar, jadilah orang yang belajar. Tak pacak juga, maka au mustami'an, jadilah orang yang dengar. Mendengar orang ceramah, dengar itu pun kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang luar biasa. Tapi berusaha. Bak mano agar oleh ngaji tadi. Tapi juga tadi balik, kadang kan kemampuan orang tu beda-beda. Cuma semangat. Nah semangat dia tu jadilah. Dan untuk galak ngaji.
Daripada nak terjoget-joget aja. Ngaji. Pahala besar. Tapi aku tak terti yang dia omong itu. Berpahala. Dan kaki apa kita gigi sungguh-sungguh, insyaallah akan Allah berikan kefahaman. Ada hasil, ada perolehan. Tak kena ada, tak naruh benar perolehan sama sekali. Ada. Nah dari aku ngerepet dari awal tadi, tak kena ada, tak naruh benar yang lekat. Tak naruh yang lekat. Balik ke rumah. Nah jadilah itu. Jadilah. Itu sudah kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Ya bagaimana? Baik. Jadi ibu-ibu, misalnya menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya, kita baca Quran atau berzikir lah, tiba-tiba di tengah baca Quran atau berzikir itu tertidur. Itu bagaimana wudu batal apa tak ada? Jadi tidur yang tidak membatalkan wudu itu, seandainya, minta maaf ini bukan ngomong jorok ya, pantat kita ini, dia tetap di posisinya, tak ada bergeser. Tertidur model itu, itulah tidur yang tidak membatalkan wudu. Sama macam orang jantan dengar khutbah di Jumat, berkeru-keru, cacam je kita, berkeru-keru, bukan lagi tekan, berkeru-keru, nyenyak kanco itu. Cuma posisi dia tu tetap di posisi awal. Baik itu dia bangun, orang komat, boleh dia langsung sholat tanpa harus wudhu lagi, boleh. Wudhu dia tak ada batal. Karena apa? Yang ikut ni mantap. Cuma apalah bergeser, lah tebak ikut, lah miring, itu batal. Wajib wudhu lah lagi. Jadi patokannya itu tempat duduk ini, pantat kita ini. Apa bergeser dari tempat duduk, maka itu batal, membatalkan wudhu. Kalau tidak bergeser, maka wudhu tidak batal. Itu patokannya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, yang jawab tadi apa? Baik. Jadi sakit, jadi baik kok ibu-ibu, sakit ya sakit ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak paca nak memastikan, si fulan sakit, ngapalah dia sakit tuh? Apa banyak dosa? Tak tahu kita. Yang pasti baik kok, ini cara kita memandang orang. Ini kalau kita melihat orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, husnuzon, prasangka baik, bisa jadi itu jalan dari Allah Ta'ala untuk apa? Untuk mengangkat derajat orang itu, orang yang sakit itu ibu-ibu. Kalau dia sabar, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sakit itu bakal menjadi penggugur dosa, penggugur dosa. Dan orang yang dalam keadaan sakit diuji oleh Allah dan dia sabar, itu doanya mustajab. Pernah kita bahas. Termasuk doa mustajab itu doa orang yang lagi sakit. Maka galak-galak minta doa dari orang yang sakit. Itu cara kita memandang orang. Tapi kalau kita untuk menjadi renungan kita, ya Allah, ya boleh, itu sebenarnya bukan urusan sakit. Bukan urusan sakit. Ketika rezeki kita tiba-tiba serat, ketika anak tiba-tiba tak ndak ujurang, sekali lagi ya, bukan urusan sakit, segala gawe. Cara kita memandang diri kita, ini mandang diri seorang. Bolehlah kita, misalnya, ya Allah, jangan-jangan aku nih ibadahnya kurang, jangan-jangan aku nih bak mano, itu agar apa? Agar merubah keadaan kita, meningkatkan kualitas kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tapi cara merenung seorang. Menak nilai orang tak usah. Menilai orang, sehingga dengan orang itu husnuzon, prasangka baik. Dan kita pun yang telah diuji oleh Allah, ya Allah, jangan-jangan aku misalnya ada berdosa, tetap bersyukur. Ngapa? Inilah yang akan menggugurkan dosa itu. Dan apa saat ini aku lagi diuji oleh Allah dengan sakit, ikan doaku dan mustajab, banyak-banyaklah berdoa. Doakan untuk kebaikan diri kita, untuk anak-anak kita, orang-orang yang kita cinta, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu penggugur dosa, menjadikan derajat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diuji oleh Allah dengan sakit, ya sudah terima syukuri.
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala keadaan itu baik. Tak naruh yang tak baik dari Allah tuh. Bisa jadi uji kita, ya Allah ngapu aku sakit, kita tak tahu hikmahnya di balik sakit itu. Ternyata Allah menyimpan hikmah yang besar untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.